مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں نے کچھ لوگوں پر اعتبار کیا، بھروسہ کیا، یقین کیا۔ اسلام آباد I-10 95 اسٹریٹ میں میرا گھر تھا اور ماشاءاللہ سے 4 سے 5 گاڑیاں میری اپنی ذاتی تھی۔ جس دن میری والدہ فوت ہوئی، آپ یقین کریں کہ میرے بھائیوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ آج سے ہم لوگوں کا رشتہ ختم۔ ایسا ہوتا تھا کہ رات کے 12 بج جاتے تھے اور کسٹمر نہیں آتا تھا۔ ہم شوبز کی فیلڈ میں ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں صرف اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ دل چاہا کہ خودکشی کر لوں اور ہو سکتا ہے میں کر بھی سکتی تھی۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہر عروج کو زوال ہے اور زوال کو عروج ہے۔ وسیم ہاشمی ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج موجود ہے 6 روڈ راولپنڈی میں۔ میرے ساتھ جو خاتون تشریف فرما ہے، ایک وقت تھا کہ یہ شوبز کی چکا چوند روشنیوں میں جیتی تھی، گاڑیاں، بنگلے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو ایک بہت بڑا نام دیا تھا۔ نام ہے ان کا سمینہ خان۔ پھر ایسی کون سی مجبوریاں تھیں، ایسی کون سی ان کے ساتھ کہانیاں بنی کہ آج یہ موم اینڈ سن کے نام کے ساتھ ایک ڈھابا چلا رہی ہیں۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ابھی بولا کہ چکا چوند روشنیوں میں تھیں آپ، وہ سفر اور یہ سفر کیا کہانی ہے؟ وہ سفر خوابوں کا سفر تھا، وہ بہت خوشحال میرا دور تھا، بہت اچھی زندگی تھی۔ میں نے اپنے تمام شوق پورے کیے، ماڈلنگ کا شوق پورا کیا، ڈراموں کا شوق پورا کیا، پھر 1-2 تھیٹرز میں بھی کام کیے میں نے، یعنی کہ جو میرا شوق تھا وہ میں نے پورے کیے۔ وہ ایک لائف نہ بھولنے والی وہ لائف ہے، اور یہ جو لائف ہے یہ بہت کٹن ہے، لیکن اب زندگی گزارنے کے لیے اس لائف پر مجھے چلنا پڑے گا، کیونکہ میرے 2 بیٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان بچوں کے ساتھ مجھے چلنا پڑے گا۔ سمینہ، یہ جو شوبز کا آپ کا ایک سفر تھا، یہ کب سے اور کب تک رہا؟ یہ تقریباً 2006 سے لے کے 2008 تک رہا، 2006 سے لے کے 2008 تک رہا، اور 2008 تک اس کے بعد میں آؤٹ آف کنٹری چلی گئی تھی، ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ جب میں پاکستان واپس آئی تو 2 میری جو گاڑیاں تھیں وہ سیل ہو چکی تھی، اور مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں نے کچھ لوگوں پر اعتبار کیا، بھروسہ کیا، یقین کیا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب شوبز میں تھیں، کہاں پہ آپ کی رہائش تھی، کتنی گاڑیاں تھیں؟ جب میں شوبز پہ تھی، میں ہائی لینڈ کی ٹیم تھی ہیئر کلر کیونے کی، ان کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہوا تھا، میں ان کی ماڈل رہ چکی ہوں، اور اسلام آباد I-10 95 اسٹریٹ میں میرا گھر تھا، اور ماشاءاللہ سے 4 سے 5 گاڑیاں میری اپنی ذاتی تھی، اور اب ایک بھی گاڑی نہیں ہے۔ اب صرف میرے پاس ایک آٹو رکشہ ہے جس کو چلا کر میں اپنا اور اپنے بیٹوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ سمینہ، یہاں پر کیسے پہنچے؟ یہ جو سفر ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ یہاں پر بس حالات ایک دم سے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ حالات نے ایسا پلٹا، کہتے ہیں نا کہ وہ زوال بھی ہوتا ہے اور عروج بھی ہوتا ہے، تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی آیا ہے کہ میں نے پہلے عروج دیکھا اور اب میں زوال، لیکن اللہ پاک کا اتنا کرم ہے، اتنا شکر ہے کہ رزق حلال ابھی بھی میں کما رہی ہوں، اللہ نے اتنی ہمت، اتنا حوصلہ دیا۔ یہ سفر ایسے طے ہوا کہ جب میں اسلام آباد کو چھوڑ کر میں راولپنڈی میں شفٹ ہوئی، جب میرے اچانک سے حالات خراب ہو گئے، ایک گاڑی میری چوری ہو گئی تھی، 2 میری گاڑیاں سیل ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ جو آپ کا ایک تھا کہ آپ کہہ رہی ہیں گاڑیاں بھی تھیں، بنگلہ بھی تھا، آپ اس یہاں پہ آ گئی ہیں، کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام عبدالوہاب ہے اور ایک کا نام محمد ایان ہے، ایک کی عمر 12 سال ہے اور ایک کی عمر 13 سال ہے۔ کون سے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے، کیونکہ میں فیس ادا نہیں کر سکی کیونکہ میرے خواب تو بڑے اونچے تھے، میں اکثر اپنے بچوں کا خواب دیکھتی تھی کہ میں ویکنڈ میں بچوں کو ایڈمیشن دلواؤں گی اسلام آباد میں، لیکن میرا خواب کوئی پورا نہیں ہوا، یعنی کہ وہ خواب ٹوٹ گیا۔ اب میرے بچے بیجی فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھتے ہیں جو 6 روڈ پر ہے، جو فی سبیل اللہ ہے۔ یہ بھی جس نے بیجی بنایا، میں اس کو دعائیں بھی دیتی ہوں اور ان کا شکر ادا بھی کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے بیجی فاؤنڈیشن اسکول، جس میں سفید پوش جو لوگ ہیں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوا کے اپنا خواب اور نہیں تو کم سے کم تعلیم پوری کر سکتے ہیں۔ سمینہ ماشاءاللہ خوش شکل ہیں، خوش اخلاق ہیں،
ड्रामों में भी आपने काम किया, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो अदाकार हैं, अदाकाराएँ हैं, उनका भी आपने जिक्र किया कि उनके साथ आपने काम, कौन सी ड्रामा सीरियल थी? मैंने भूली दास्तान में काम किया था, जिसमें मेरे साथ सबा परवेज़ और एहसन खान और सबा परवेज़ थी, एहसन खान थी, फिल्म स्टार नूर थी, और जी शीन भी साथ थी, जो लाहौर में होती हैं। और इसके अलावा मैंने हाँ इसी मोड़ पे काम किया था, और उसके अंदर भी शीन ही थी, लेकिन वो शीन कराची से आई थी, वो लाहौर वाली शीन नहीं है, वो कराची की शीन है। और उसमें भी एहसन खान मौजूद थे। इवन के एक दफ़ा तो मुझे एहसन खान ने ये कहा था कि समीना, जब मैं आपको राइट देखता हूँ तो आपकी जो सूरत है वो बादशाह बासु की वो मारती है, और जब आप हंसती हैं और आपके डिम्पल पड़ते हैं तो मुझे वो प्रीति जिंटा लगती हैं। इस चीज़ पे मुझे बड़ी हंसी आई थी। एक दौर मैंने देखा, एक मैंने अरूज देखा। समीना, ये क्यों होता है कि हमारी जो फनकार बरादरी होती है, जब इनके पर मुश्किलात आती हैं तो इनका बैंक बैलेंस भी उठ जाता है? क्या ये उन चकाचौंध रोशनियों में भूल जाते हैं कि हमने दूर अंदेशी भी देखनी चाहिए कि यार हम बूढ़े भी होंगे, हमारी औलाद जवान होने के लिए कुछ बैलेंस बचा के रखें? तो क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आया? नहीं, मुझे बिल्कुल भी उस वक़्त ये ख्याल नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि जब हम शोबिस की फील्ड में होते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है तो उस वक़्त हमें सिर्फ अपना आप दिखाई देता है, हमें आगे का कुछ सफ़र नहीं दिखाई देता कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। लिहाजा ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, मैंने फ्यूचर को नहीं देखा, मैंने जिसको देखा वो आज को देखा, और आज में मैं जी। समीना, मॉम एंड सन के नाम से आप ये ढाबा चला रही हैं, ये नाम मॉम एंड सन ही क्यों रखा आपने? और ये भी बताइएगा कि बहन भाइयों ने, वालदैन ने, किसी ने साथ नहीं दिया कि हमारी जो बेटी एक वक्त था हमें भी खिला रही थी, हमें भी पाल रही थी, और आज वो एक सड़क पे बैठी हुई है? तकरीबन मैंने 6-7 महीने अपने ढाबे को बिल्कुल भी नाम नहीं दिया था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं था इस काम के लिए कि, और ना ही मुझे समझ आ रही थी कि मैं क्या काम करूं। जब मेरे घर में फाके हो गए, मैंने अपने वालिदैन के घर में भी गई, भाइयों के भी घर में गई, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा मुझे किसी ने भी नहीं रखा, और ना ही मेरे बच्चों को बर्दाश्त किया। एक वक्त तो ऐसा था कि दिल चाहा कि खुदकुशी कर लूँ, और हो सकता है मैं कर भी सकती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चों पे कोई हाथ नहीं रख रहा, अगर मैं ऐसा कोई कदम उठाती हूँ तो मेरे बाद बच्चों पर कौन हाथ रखेगा? फिर मैंने बड़ा सोचा कि मैं इस ढाबे को क्या नाम दूँ। बहुत सोचा, कईयों ने मुझे कहा ट्विन सिस्टर नाम रख दो, या ब्रदर्स का नाम रख दो, या बच्चों का नाम रख दो। बहुत सोचा। इस सोच विचार में आप बिलीव करें मुझे 6 से 7 महीने लग गए। फिर अचानक से मेरे जहन में एक चीज़ आई कि ना ही मेरा भाई ने साथ दिया, ना ही मेरा भाभीियों ने साथ दिया, ना ही मेरा बहनों ने साथ दिया, ना ही मेरे रिश्तेदारों ने, ना ही दोस्तों ने। आप यकीन करें कि मैं यहाँ पर, मैं बिल्कुल, मुझे समझ ही नहीं थी इस काम की कि ये काम कैसे करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने यहाँ जब मैं सबसे पहले आई, मैंने आलू की चिप्स काट के वो सेल करना शुरू की कि मुझे शर्म भी आती थी, और आलू की चिप्स सेल करते करते ऐसा होता था कि रात के 12 बज जाते थे और कस्टमर नहीं आता था, और मैं कई दफ़ा टूटती थी और कई दफ़ा जुड़ती भी थी। जब मैं घर जाती थी, फिर कईयों ने मशवरा दिया समोसों का काम करें, रोल का काम करें। मैंने अपने भाइयों से भी रिक्वेस्ट की, बहनों से भी की कि मेरा साथ दो इस काम के लिए, लेकिन मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया। मेरा साथ दिया तो मेरे ही बड़े बेटे ने, जिसका नाम अब्दुल वहाब है, और वो अभी 6 क्लास में पढ़ रहा है। जब किसी ने साथ ना दिया तो अचानक से मेरे जहन में आया कि मॉम एंड सन, माँ बेटे का नाम होना चाहिए। इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, इसके पीछे सिर्फ ये है कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। जब मैं डूब रही थी सब ने मुझे डुबोया। मेरी वालदा भी फोत हुई है तकरीबन 26 जुलाई को। जब तक मेरी वालदा जिंदा थी ऐसे लगता था जैसे मेरी दुनिया है। जिस दिन मेरी वालदा फोत हुई, आप यकीन करें कि मेरे भाइयों ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि आज से हम लोगों का रिश्ता ख़त्म। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे या मेरे हालात ख़राब हो चुके थे। अब मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ, जिसका किराया देना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। अगर मुखय्यर हज़रात समीना आपकी कोई मदद करना चाहे? वैसे तो मैंने आज तक कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी और ना ही किसी से मैंने उम्मीद रखी। जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो कोई दूसरा क्या मेरा साथ देगा। तो लिहाजा अगर कोई मेरी मदद करना चाहे तो मोबाइल नंबर आप प्लीज़ अनाउंस कर दें ताकि देखने वाले आपसे रब्ता कायम कर सकें। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि खुदारा वो जो नंबर दिया जाता है आपको एक मदद के लिए दिया जाता है। आसान हरूफ आम में ये मैं कह सकता हूँ कि चस्के लेने के लिए मत कॉल कीजिएगा कि आप, क्योंकि इनको पहले भी कॉल्स आती थी जी कि हमारे साथ शादी कर लें, हम आपका खर्चा उठाते हैं। भाई इनके 2 बच्चे भी हैं, इनके 2 बच्चों को भी आप अपनाओ। तो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर इनका आ रहा है, अनाउंस भी कर देती हैं, इस पे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। समीना नंबर बताइएगा। मेरा नंबर ये है कि अगर कोई मदद करना चाहे 0337
0442471। समीना, प्रोग्राम के आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जितनी भी मेरी बहनें हैं जो तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं या किसी मजबूरी के तहत हैं, बस रिस्के हलाल की तरफ आएँ, मेहनत और मजदूरी करें, अपनी लगन से आगे बढ़ें, किसी पर डिपेंड मत करें, किसी पर भरोसा मत करें। जो हैं आप हैं, जो आप कर सकती हो वो कोई भी नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग जो यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो इनके पास मदद भी करना चाहें, मदद इस तरह भी हो सकती है कि आप इनके ढाबे पे आएँ, मॉम एंड सन पे आएँ, इनसे आप खाना यहाँ पे है, समोसे है, चिकन रोल पट्टी भी है, चिप्स भी है। ये सैटेलाइट शॉपिंग सेंटर है दुबई प्लाजा के बिल्कुल साथ, और सैटेलाइट शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल सामने इनका ये ढाबा है। कैमरामैन अफान असलम के साथ वसीम हाशमी, डिजिटल पाकिस्तान, रावलपिंडी।